Championship 2001 held at Bangkok secured gold medal. 5th Asian Championship 2003 held at Iran secured gold medal. Sports has the power of change the world. Sports has power to inspire the world. Sports are more than just games. Sports are about life. To enjoy sports. Good morning to the beautiful audience present here. I extend my warm welcome to the respected chief guest, principal, teacher, parents and dear students. The reason behind our today's gathering is the celebration of our school and will everyone of us oodles of potency, energy, positiveness and if education helps us in knowing more about environment, government, law as well as sports make us active, healthier and physically fit. It builds stamina and power and our school always focus on sports and physical activities which helps in maintaining our health and improve our decision making power. Nandana Gajanana Girijanandana Niranjana Parvati Nandana Shobhanana Prabho Ma Pahi Prasanna Gauri Nandana Gajanana Girijanandana Niranjana Shanmukha Sodara Gajanana Gajanana Shubhanana Gajanana Shubhanana Pahi Prabho Ma Pahi Prasanna Pahi Prabho Ma Pahi Prasanna Gauri Nandana Gajanana Girijanandana Shobhanana. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Annual Sports Meet 2024-25 of Priyadarshini Public School that is held on Vivekananda Sabhangana. On behalf of Priyadarshini Public School, I would like to take this golden opportunity to extend my warm welcome to our Honorable Chief Guest, Mr. C. Ponnappa Gowda sir, former coach, Pro Kabaddi, Delhi team, who is a member of All India Council of Sports Ministry of Youth to make us dream true. She is a role model for all the teachers and students. Coming our school captain Dhanush, sports captain Jeevan C, sports vice captain Masti Gowda HS, greenhouse captain Gautami A leading the group and vice captain Uday Gowda house. Next coming towards yellow house, the yellow house after the Sharad Gowda. Dhanushri and Sharad Gowda leading their captains yellow house, introducing their yellow house. Next coming red house along with their group leaders. Red house captain Pratik M and vice captain Kushi P. Thank you for introducing their
ಎಷ್ಟೊತ್ತೊಂದು ಇರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಶಾಲೆಯ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅವರು, ಮಿಸಸ್ ಮೋಹನ್ ರವರು, ಈ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಮತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಉಪಾಧ್ಯಾಯನಿದೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ದಿವಸ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅಂದರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವೇ ಕಾರಣ. ಸೊ ಆದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುತೂಹಲ, ಹುಡುಗಾಟ ಎಷ್ಟನ್ನು ಹೆಸರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಆಗಿರೋದು ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆದವನಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್, ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವುದೋ ಕೋಪ ಅಂತಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೆಳಗಿಂದ ಒಂದೇ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತೇನೋ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಾತಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಏನೋ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಏನೇ ಹೊರಗಡೆ ಏನೇ ಇದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಗದೆ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗ KCA ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಹೊರತಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಮ್ಮೆ ತರೋವಂಥದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೀರಿ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಂಥ ಮಗ ನಂಥ ಮಗನ ಎತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತೂ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಓದಬೇಕು, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರ್ದು. ಫ್ಯೂಚರ್ ಎನಿಮಿಟಿ ತಂದಿಕ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಯಾರು? ಪೇರೆಂಟ್ಸೇನೆ. ನೋಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಗಳು ನಿನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಆ ಮಗು ನೋಡು 75% ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ನೀನ್ಯಾಗ 60% ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಕಣ, ನೀನು ಕತ್ತೆ ದಡ್ಡ ಈ ರೀತಿ ಬೈಯೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಸಣ್ಣವರು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಭಾಳ ಇದೆ. ಏನಾಗಲ್ಲ, SSLC ಫೈಲ್ ಆದರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಿ SSLC ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. PUC ಫೈಲ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಗು ಊಟ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ ಏನು ಊಟ ತಿನ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಟೀಚರ್ ಇರೋದು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಪಾಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ. ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಂತೆ, ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಂತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಹೋಗಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಏನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ನನ್ನ ಮಗ, ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಟಾರ್ಚ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್, ಕಬಡ್ಡಿ, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆಳ್ವಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥ SDM ಆಗ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬಾರ್ದು ನೀವು? ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇನಾದರೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಇದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಇವತ್ತು 50ರಿಂದ 60 ಲಕ್ಷ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಇದೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡೋಣ? ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿನ ಒಂದೊಂದೇ ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೂಡಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗುಂಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು, ಆ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ತನ್ನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮನೆಗೊಂದು ಮರ, ಮನೆಗೊಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟು, ಎರಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್